ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ። Our guest tonight is Brother Nathaniel, host of Bible with Brother. He grew up Jewish, then became an Orthodox Christian later in life. Yeah. Tell us about your upbringing and then your conversion. I was brought up religious in Judaism. Now I'm very religious in Orthodox Church. The Orthodox Church, I'm super religious. Okay. There's nobody more religious than me. I'm a monster, they say, because they clip your hair. Monk, monastic. And I'm years quiet, praying, working on what we call the Jesus prayer. But then, because of my communication skills and my just incredible personality, I had given the go-ahead. I'm not going to use religious language here, to go out and talk to people about who I love the most. That's Jesus Christ, Jesus, Yeshua HaMashiach. I love him so much, I want to tell everybody about him. I saw Mary appear to me. I had a Marian vision, and she literally just was close to me. Like your eyes are closed and she's in your My vision, eyes are closed and I'm Okay. trying to pray and talk to God, and I open them and she's literally standing in front of me. Open your eyes the way your eyes are my open now, eyes. and there's Mary I'm having standing. like a psychedelic experience. Whoa, what'd she look like? So I can't remember her. I can only remember how she made me feel. Interesting. I just remember looking at her and seeing a woman and seeing her features, but not seeing anything but like I was seeing love, like pure love and light and goodness. Was she like? Could you tell how old she was? Like, is this like a Our age? It was like our age, like a, like a Yeah. grown, So because she has a heavenly body, which you know, in the glorified state, which is a glorified state, yeah. and so I just remember feeling this overwhelming feeling, and of course I have like a mother wound. I have all these things, and I remember for the first time in my life feeling totally and completely safe. ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ። የተክል የሃይማኖት የአባ ጊዮርጊስ የነ ላሊበላ ይምራነ ክርስቶስ የነ ላሊበላ ይምራነ ክርስቶስ የነ ዜና ማርቆስ የክርስቶስ ሰምራ ጸሎታቸው ኖሯል ባንቺ ላይ ሲያበራ ጸሎታቸው ኖሯል ባንቺ ላይ ሲያበራ ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ። ዘረኝነት ችግር ካንቺ እንዲጠፋ የአባቶች ልመና ይሆንሻል ተስፋ የአባቶች ልመና ይሆንሻል ተስፋ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የጸለየልሽ
የአምላክ ምስክሮች ዛሬም አሉልሽ የአምላክ ምስክሮች ዛሬም አሉልሽ ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ብራናውን ይዘው በዱር በገደሉ ታሪክሽን ያቆዩ ብዙ አባቶች አሉ ታሪክሽን ያቆዩ ብዙ አባቶች አሉ ደማቸውን ፈሶ ስላንቺ የሞቱ አሉ አባቶቻችን በእምነት የበረቱ አሉ አባቶቻችን በእምነት የበረቱ ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ የታድሶ አርማ ይዘው የተነሱ ታሪክሽን ሊንዱ ዶግማሽን ሊያፈርሱ ታሪክሽን ሊንዱ ዶግማሽን ሊያፈርሱ የረቀቀባቸው ምስጢራትሽ ሁሉ በሥጋ ዓይናቸው እያዩ ይተቻሉ በሥጋ ዓይናቸው እያዩ ይጠፋሉ ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ On the Protestant side, the firm belief is that once a person dies, that's it, they're done, it's over. And of course, Hebrews 9:27 is inside here, where it says that a human being dies once and after that the judgment. So absolutely confirmed also on the Syriac Orthodox side that judgment follows our death. But there are a few things. So let me maybe start out by my Protestant experience. When my parents died in 2017 and 2018 respectively, I was not allowed to, it was not common practice in the church where I worshiped to pray for the dead. And so I was left quite alone with my mourning for my parents and not being able to pray to the Lord. This concept of those that have departed being alive and Christ being capable as a part of the Godhead to listen to our prayers and to take those into account. Not to turn somebody who was a blatant sinner or had complete disregard for God into somebody who's suddenly in the afterlife a pious person. I don't think that's what we're talking about at all. But rather that maybe there were some small sins that that person may have committed that they never got a chance to confess about or to repent of, and that God may show mercy in this.
came out in the New York Post, and essentially it's talking about this huge influx of young men leaving quote-unquote traditional churches for masculine Orthodox Christianity in droves. And so this article, pretty much gets a breakdown of that. And yeah, I was interested to find out that actually you were in this. You pretty much gave your 2 cents in this article. What are some of your thoughts on the influx of young men coming to the Orthodox Church? ብዙ የሚያምሩ ቃላት አሁን በሚያምሩ ቃላትና ላይክ በእውነት መካከል ያለው ልዩነት ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት ኦር ስለ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ምናምን ማለት በጣም ደስ የሚልና የሚጣፍጥ ቃል ነው። ግን ክርስቶስ ያለውን ማድረግና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘውን ነገር ደግሞ መታዘዝም ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ስለ ክርስቶስ ይወራል፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስም ይወራል። ግን ያንን ደግሞ ህይወት ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ እውነታው ላይ ግን መውረድ ላይ ግን ምንም ነገር የለም። እና ይሄ ክርስቶስ ያላት ቤተክርስቲያን እቺ ናት ወይ? አሁን ክርስቶስ ያላት ቤተክርስቲያን እቺ እስከሆነች ታዴታለች። ደግሞ በመሃል የሌላ ደግሞ ቸርቾች ላይም እንደዛው እንተናልኩኝና ከዛ ከነሱ ከሶስቱ ቸርቾች እንተን ይያልኩኝ በነበረበት ላይ ነው በመሃል ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ማለት ነው። እሺ ግን በመሃል ወደዚህ በመጣሁበት ሰዓት ላይ አስቀድሜም ሪዝናውትን ማድረጋቸው ነገሮች ነበሩ እና አሁን ስለ ቤተ ክርስቲያን ያለኝ ምልከታ ነበረ። ከፕሮቴስታንት እያለው ቤተ ክርስቲያን ላይ ስዕላትን እንደ ጣዖት መመልከት እንደገና ደግሞ የተለያዩ ቅዱሳንን እንደ እመቤታችንንም ጨምሮ እንደምትመለክ ነው የነበረኝ ምልከታ የነበረው። ከዛ ያ የነበረኝ ምልከታ ግን እውነት ይሄ እንደዛ ነው ወይ ብዬ ደግሞ ቼክ ማድረግ ጀመርኩኝ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደምትባለው ነች ወይስ ደግሞ ሌላ የሆነችው ነገር አለ? ስለዚህ እውነቱ ምንድነው ብዬ አንዳንድ ሰዎችን መጠየቅ ጀመርኩኝ እና እነዚህ ሰዎች ስዕል እንደማይመለክ እንደገና ብዙ የነበሩብኝን ጥያቄዎችን መለሱልኝ ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ብዙም አክሴፕት አላደረኩትም። ግን አዲስ አበባ ከመጣክ ነው የሁሉ ነገር የሆነው? እሺ አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ ነው ሞር ማጠያየቅ ጀመርኩት እንጂ ከዛ በፊትም እዛ ሆኜም ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ሰዎችን ጠይቅ ነበረ። እዛው ያገኘዋቸው የነበሩትን ማለት ነው። ግን ሞር ደግሞ በደንብ እንትን ማድረግ የጀመርኩት ግን እዚሁ ወደ አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ ነበረ። ከዛ ኢቭን ቸርች ሄጄ እንደማታ ምናምን ከዛ ጠዋት ላይ ምናምን አንዳንድ ኦርቶዶክስ ማቃቸውን ሰዎችን እያገኘው ምናምን እንዲህ እጠይቃቸው ነበረ እና አሁን ይሄ የተባለው እንትን የተባለችው ኦርቶዶክስ እንዲህ ከሆነች ለምን እንዲደረጋል ደግሞ ነበረ። ግን ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ብለው ክሊር የሆነ እንትን ሲሰጡኝ ብዬ ደግሞ እሰማቸዋለሁ። ግን እውነት እንደዛ ነው ወይ ደግሞ የሚለውን ደግሞ ቼክ ማድረግ እፈልግ ነበረ እና ቤተክርስቲያን ስለ ክርስቶስ አታስተምርም ብዬ ከነበረው አንፃር ፍጡርን ነው የምታስተምረው የሚባልም ነገር ዋይድሊ በፕሮቴስታንት እምነት ላይ ስለሚታወቅ እስቲ ይሄንንስ እውነት ቤተክርስቲያን ክርስቶስን ነው የምታስተምረው ወይስ አይደለም የሚለውንም ነገር ቼክ ላድርግ። ጧት እሁድ ዕለት ዮሐንስ ማርያም ሄጄ ዝም ብዬ ጧት ላይ ሲሰበክ ምን ሲል ሰማው። ስለ ክርስቶስ ነው የሚወራው። እንደዛም ሆኖ ግን ጧት መርሃ ግብሩ ካለቀ 3 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ምናምን ካለቀ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ቸርች ሄድ ነበረ። ቸርች ሄጄ ደግሞ ግራ በመጋባት መንፈስ ውስጥ ነበርክ። አሁን ላይ የትኛው ነው እውነት እያልክ እያነጻጸርክ ነበር በሰዓቱ? በሰዓቱ እንደዛ ነበር የነበርኩትና ክርስቶስ እየተሰበከ ነው። እኔ ከክርስቶስ ውጪ ኢቭን ወንጌል እየተነበበ ሰማውና መጽሐፍ ቅዱስ የሚነበባል ለካ የሚለውንም ኢቭን የዛን ሰዓት ነበረ እንትን ያደረኩት የነበረው። ነግረውኛል የጠየኳቸው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነበብ እያንዳንዱ ያለ የሚደረጉትን ነገሮች ምሳሌዎችን በሙሉ ነግረውኛል። ግን ከነገሩኝ በላይ ደግሞ የሆነውን ነበረ
ማየት ፈልጌ ነበርና እንደዛ ሲደረጋየው ከዛ ተመልሼ እንደገና ወደ ቸርች እንደገና ሄዳለሁ ደግሞ ከሰዓት ማለት ነው። ከዛ እንደገና እንደዛ እያልኩኝ በተደጋጋሚ እንደዛ አይነት ነገሮችን አድርግ ነበርና እሺ እንደዛ ከሆነ በጣም ደግሞ እንትን ያለኝ የነበረው በመስገድ ዙሪያ ነበረ ስልሽ እንዴት ነው አሁን ስንሰግድ ለእግዚአብሔር ስንሰግድ እና አሁን ለቅዱሳን ለሰማዕታት እንዲሁም ለመላእክት ስንሰግድ እንዴት ነው ይሄ ለመላእክ ነው ይሄ ለእንትን ነው ምናምን ብለን ነው ወይ ምን ሰግደው ምናምን በጣም እሱ ነገር እንትን እያለኝ ነበረ። ከዛ አንድ ሰው ምን አለኝ መሰልሽ አንተ ዝም ብለህ ስገድ እግዚአብሔር ለነሱ ያከፋፍላቸዋል ከሚገባቸው ያከፋፍላቸዋል ሲለኝ ኦኬ ብዬ በዛ እንትን ላይ የነበረኝ ነገር ሽፍት አደረገ። ከዛ ግን እንደዛም ሆኖ ግን ስቲል ይሆነ አንዳንዴ እንደ እውነት ረጅም ጊዜ ብለሽ ያልሽው ነገር እንዲናጋብሽ የማትፈልጊው ነገር አለ። ካፈርኩ አይመልሰኝ የሚባል ነገር አለ አይደለ? እና ኦርቶዶክስነትን አክሴፕት ለማድረግ በጣም ከበደኝ። ምክንያቱም አሁን ሌላ ሃይማኖቶች ላይ የነበርኩባቸው እንትኖች ላይ ከፕሮቴስታንት ውጭ ያለውን ማለት ነው ከክርስትና እምነት ውጭ ያሉትንም ሃይማኖቶች ላይ ቼክ ያደረኩበት ታይም ላይ ምንም ስትረግል አልነበረብኝም። ግን ወደ ኦርቶዶክስ ለመመለስ እና የኦርቶዶክስን እምነት ግን እንትን ለማድረግ ግን አክሴፕት ማድረግ ውስጤን ከበደኝ። ወደ ኦርቶዶክስ የመጣሁት ከዛ በኋላ በእነዚህ ነገሮች መካከል እየተመላለስኩ እያለ ከዛ መጨረሻ የመጽሐፍ ቅዱስን ፕሮቴስታንት እያለሁ ብዙ የተማርኩትም የነበረው ስለ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት መተርጎምና መረዳት እንዳለብኝ ባላቅም ግን ማንበብ እንዳለብኝ ግን አቅ ነበረ እና ያ በንባቦቼ እንደገና በብዙ እንትኖች ባነበብኩት እንዲሁም ከሰዎችም ደግሞ ጠይቄ ሰዎችን ባስተማሪው መንገድ ላይ እነዛን ነገሮች ቼክ ሳደርግ ምን ስል አንዳንድ ያገዙኝም ተባበሩኝም ሰዎች አሉ እና እውነታውን ይሄ እንደዚህ ነው ለምን እንዲሆነ ብዬ ስጠይቃቸው ይሄ እንደዚህ ነው ብለው ያለምንም መሰልቸት የጠየኳቸው ጥያቄ የሆነ አንድ የሰንደይ ስኩል ወይም የሰንበት ተማሪ ህፃን ልጅ የሆነ ጥያቄ የሚጠይቀውን ጥያቄ ነው የጠየኳቸው የነበረው። ግን እነሱ ይህንን ነገር ምንም ሳይሰለቹ ግን እየመለሱልኝ ምን እያሉልኝ የሚወራውን ክርስቶስ ሳይሆን እውነተኛውን ክርስቶስ አካል የሆነውን እውነተኛውን ክርስቶስ ኢየሱስን በነገሮች ሁሉ እንድረዳው ገለጡልኝ። እውነትም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለችው ቤተክርስቲያንና እንደገና አሁን ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን ይቺ ነች ብዬ ወደ ማለትና ኢቭን ክርስቶስ ኢየሱስ እንኳን መጨረሻ ካዘዛቸው በኋላ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ያላቸው ክርስቶስ አሁንም ከቤተክርስቲያን ጋር እስካሁን እንዳለ እንጂ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ተለይቷት እንደማያውቅ ስረዳ እናንተን ስል እውነትም ቤተክርስቲያን የሆነ ጊዜ ላይ የነበረች ከዛ ደግሞ በመሃል እንደገና ከክርስቶስ ተለይታ የተመለሰች አይደለችም። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ያ ክርስቶስ ከመጀመሪያውም ለሐዋርያት ቃል የገባላቸው ክርስቶስ ኢየሱስ እስከ መጨረሻም ድረስ አብሯት አለ ብዬ ያ የክርስቶስ እንትን እስከ መጨረሻው ድረስ መኖር በዛ እንድጸናና ከዛ ደግሞ ኦርቶዶክስን እምነትን አክሴፕት እንዳደርግ አድርጎኛል።